جو ٹائٹل دیا گیا آل رسول و اصحاب رسول، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت کرنی ہے، جذبات سے ذرا نکل کے ہے، بڑی توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ اب یہ جو ٹائٹل ہے نا، آج کے دور کے اندر یہ بھی مخالفین کے لیے یہ ایک ڈوز ہے۔ آل رسول و اصحاب رسول، ہم کو مسئلہ نہیں، لیکن یہ ایک ڈوز ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آل کے ساتھ آپ اصحاب کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ تم لوگوں کے اندر کچھ ہے۔ میں کہ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا، دل بھی حسینی ہے، جہاں بھی حسینی ہے۔ سمجھیے گا ذرا اس چیز کو، اور یہ میری بات یاد رکھے، جو بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق انگلی اٹھاتا ہے، وہ دراصل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کرتا ہے۔ وہ کس طرح جی؟ سمجھیے گا ذرا اس چیز کو۔ یہ کپڑا ہے، ایک دفعہ دھونے کے بعد اس کا رنگ اتر گیا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ یہ نہیں کہو گے کہ یار اس کپڑے کا قصور ہے۔ کبھی کسی نے کہا تیرا قصور ہے، رنگ لتھ گیا، نہیں، تسی کہو گے رنگن والے نے ٹھیک رنگے ہی نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ جو بندہ صحابہ کرام کے بارے میں انگلی کرتا ہے، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر پہ رنگ کس نے چڑھایا ہے؟ فاروق اعظم پہ رنگ کس نے چڑھایا ہے؟ عثمان غنی پہ رنگ کس نے چڑھایا ہے؟ علی المرتضیٰ پہ رنگ کس نے چڑھایا ہے؟ امام حسن پہ رنگ کس نے چڑھایا ہے؟ امام حسین پہ رنگ کس نے چڑھایا ہے؟ تم بھی کہو گے مدینے والے نے چڑھایا۔ کس نے چڑھایا ہے؟ مدینے والے نے چڑھایا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو بندہ یہ کہے صدیق اکبر نے یہ کر دیا تھا، تو رنگ کس نے چڑھایا ہے؟ اگلی بات کو ذرا سمجھیے گا، اگر سمجھ گئے بے ساختہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ کی صدا نکلے گی۔ اچھی کوالٹی کا کپڑا ہو وہ پہلے لکھ کے کہتے ہیں، اور بن کے فیکٹری سے آتا ہے، اور دکاندار کہتا ہے، فیکٹری والا کہتا ہے لائف ٹائم گارنٹی ہے، آگے سے دکاندار بھی کہہ رہا ہوتا ہے یہ رنگ لت گیا تو واپس لے آئے، یہ رنگ لت گیا واپس لے کے آ جائے۔ تو دوستان محتشم اس بات کو سمجھو، وہ 1450 سال بعد کوئی رنگنے والا کپڑے کو رنگے اور اچھا رنگ لگا دے، اور رنگنے والا یہ کہتا ہے لائف ٹائم گارنٹی ہے، تو میں کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم ساری دنیا کے رنگنے والے ایک پاسے، آمینہ پلال ایک پاسے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی جنتی۔ توجہ رکھنا ذرا گفتگو کی طرف۔ وہ ساری دنیا کے رنگنے والے ایک میاں صاحب نے کہا، کہندے نے کچا رنگ للاڑی والا، کچا رنگ للاڑی والا چڑھتا لتھدا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیتا۔ میں کہ یہ وہ ہے جو لائف ٹائم گارنٹی دیتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کپڑا پوسیدہ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم جن پہ مدینے والے نے رنگ چڑھایا ہے، آج بھی ان کی کپڑوں کو کھولو، نہ کسر میلا ہوا ہے نہ بدن میلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے، جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے، ابو بکر و عمر عثمان بنایا میرے کملی والے نے۔ یہ جملہ مل کے پڑھتا ہے، جس پہ اپنا
ابو بکر عمر عثمان بنایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے۔ میں جو کر رہا ہوں نا میں اندر سے مطمئن ہوں، یقین جانیں اس کی وجہ یہ ہے آج وقت کی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ اور یہ آپ جتنے جوان آئے ہو نا اس بات کو ذرا سمجھیے گا، جتنا مسلک اہل سنت کا نقصان جاہل پیروں نے کیا ہے اور جاہل نقیبوں نے کیا ہے، خدا کی قسم مخالفین نے بھی اتنا نقصان نہیں کیا۔ اب میں آپ کے سامنے صرف ایک تو مثال رکھتا ہوں، جب میں نے جانا تھا آؤٹ آف کنٹری میں بیان کرنے کے لیے گیا سمڑیال، اب نقیب کے جملے دیکھو اور قوم کا کیا حال ہے، وہ دیکھتی ہیں اچھا اس نے تین منٹ کا سانس کھینچا ہے، جملے سے جملہ ملایا ہے، سبحان اللہ کمال کر دیا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا تھا سنو ذرا اور دیکھو سب کے اوپر کتنا بڑا الزام ٹھوک رہا ہے، کہتا ہے جی صدیق فاطمہ کے صداقت فاطمہ کی، عمر فاطمہ کی عدالت فاطمہ کی، عثمان فاطمہ کے سخاوت فاطمہ کی، علی فاطمہ کے شجاعت فاطمہ کی۔ اب یہاں تک تو اس نے ٹھیک کہا، آگے کیا کہتا ہے تو قوم کیا کہتی ہے، سبحان اللہ، کہتا ہے نبی فاطمہ کے نبوت فاطمہ کی۔ اور قوم کا کیا ہے، اگر میں آپ کو چکنا نہ کرتا آپ نے بھی کہہ دینا تھا سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں سمجھو اس چیز کو، یہ اسٹیج ہمارا ہے، یہاں پہ وہ آ کے کلام کرے جو مسلکی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوچ رکھنے والا ہے۔ دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نو ہے اور عطرت ہے رسول اللہ کی، فرمایا دونوں کا دامن ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو ہی جانا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ یہ جتنے آپ طلباء آئے ہو، جتنے آ کے بیٹھے ہو، اچھے طریقے سے کسی کی آپ اصلاح کر سکتے ہو، اگر کوئی ڈنڈی مارے تو لازمی کرو۔ ہر بندے کو سپاہی بننا پڑے گا، ہر بندے کو اس فوج کا حصہ بننا پڑے گا، اکیلا قاری رمضان کچھ نہیں کر سکتا، اکیلے سلمان مدنی صاحب کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات یہاں ہر بندے کو سپاہی بننا پڑے گا۔ یہ پچھلے دنوں ایک نقابت کر رہا ہے، دیکھو انداز دیکھو ذرا، کہتا کیا ہے، کہتا جی دو گروہ تھے، ایک یزیدی تھا ایک حسینی تھا، ٹھیک ہے جی، کہتا ادھر بھی نماز تھی ادھر بھی نماز تھی، ادھر بھی قرآن تھا ادھر بھی قرآن تھا، کہتا ہے ادھر بھی سجدے کیے جا رہے تھے ادھر بھی سجدے کیے جا رہے تھے، آخر میں ڈنڈی کیا مارتا ہے، کہتا ہے ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس کی حضرت کو تھوڑی سی ختم کر دو، بندے نے کھڑا ہو کے کیا داستے صحیح یزید دے لشکر دے اندر کیڑا صحابی سی، کوئی نام تے دس، نہ نہیں کہتا میرے منہ سے نکل گیا تھا تمہارے منہ سے نہیں نکلتا۔ اب ہم بھی اسٹیجوں پہ جاتے ہیں، ہمیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ حضرت والا کس طرح رافضیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سب کو یہ کہہ رہا ہوں ہر بندہ سپاہی بنے، نہیں تو یاد رکھنا نبی پاک کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے، آل کی عزت کی بات آئے پھر بھی سپاہی بنو، اصحاب کی عزت کی بات آئے پھر بھی سپاہی بنو۔ اب جب اسے پوچھا گیا کون سا صحابی تھا، وہ جی میرے منہ سے نکل گیا تھا، جملہ سنو اے اللہ کے بندو، یہ ٹگے ٹگے کی باتیں سن کے تم بھی ہم سے دلیلیں پوچھتے ہو، دلیل نہیں پوچھ لی اس کے منہ پہ جواب دینا ہے۔ او یار جیڑے صحابہ لواب نہیں ڈگن دے دے سن اولاد دا کنا احترام کر دیو بڑھ گیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ زندہ، پوچھنا حق ہے کہ نہیں؟ چلو ہو سکتا ہے کوئی بندہ، یاد رکھیے گا ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ بولا کیا ہے، آپ اس میں ابھی سوچ رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں جی اے آل دے نال اصحاب دا ذکر، اے تسی ڈنڈی مار دیو، میں کہا صرف ڈنڈی نہیں مار دے تسی ڈنڈا مار دیو، ڈنڈی ڈنڈے سے بڑا، سمجھ آئی بات کی؟
یہ اس لیے آپ کو بات بتا رہا ہوں، سمجھو اس چیز کو. وہ کہتے ہیں آل کو صحاب سے الگ کر دیا جائے. میں کہا کیوں جی؟ دونوں نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہے. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں ہے؟ اب آپ نے ان سے یہ سوال کرنا ہے، انہیں یہ کہنا ہے بتاؤ تو صحیح، آپ ہی اہل بیت سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہو. وہ جو 72 تن تھے ان میں سے آل والے کتنے تھے؟ وہ کہیں گے 21 تھے. انہوں آکھو پھر جڑے اور سن وہ کون سن؟ سمجھو ذرا اس چیز کو. اسے پوچھو، سوال کرو. اے بھی حضرت والا سن کے آ جایا کرو. اسے یہ سوال کرو، اسے کہو تم کہتے ہو آل کے ساتھ صحاب کا ذکر نہیں کرنا. اسے کو یہ بتاؤ 21 تھے اہل بیت اطہار، بقیہ کون تھے؟ وہ کہے گا یا تو صحابی تھے یا صحابہ کی اولاد میں سے تھے. تے اس نو آکھو تسی تے 15 دا ذکر کرتے ہو لیکن 15 دے وچ بھی ڈنڈی مارتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے بھی ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا، اور یہ تینوں کے تینوں مولا کائنات کے لال تھے، لال تھے. تانوں تے انہاں نال بھی ٹھیک طریقے نال پیار نہیں. حضرت نعرہ نہیں لگانا، توجہ میری طرف رکھو جو بات سمجھانے لگا ہوں. یہ سوال ضرور کرنا ہے. انہوں آکھو تسی تے 21 تو اگے بھی سارے دا ذکر کر دے او تے یا صحاب سن یا صحاب دی اولاد سی، تسی کیوں کر دے؟ میں جملہ ہولی بولنا پھر میں دیکھاں گا تمہاری روحانی پرواز کہاں تک کام کر دی. وہ کہیں گے چونکہ وہ کربلا کی سرزمین پر حسین کے ساتھی تھے اس لیے کرتے ہیں. اللہ کے صحابی ہیں، ذکر کرتے ہیں، صحابہ کی اولاد میں سے ہیں، یہ ان کا ذکر گج بج کے بیان کرتے ہیں. تو اسے یہ سوال تو کرو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب ایک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ حسین کے ساتھی تھے. میں کہ اگر محرم میں حسین کے ساتھیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو پھر محرم میں نبیوں کے ساتھی کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. اب مجھے بتاؤ حسنین کے ساتھیوں کا مقام زیادہ ہے یا نبیوں کے ساتھیوں کا مقام؟ بولو تو صحیح، سارے بولو ذرا. اب ذرا دوسری بات ذرا سننا، کیونکہ ڈنڈی نہیں ہے عقیدہ اہل سنت کے اندر. وہ کہتے ہیں بس جڑے درود چ نال لینا انہاں نوں ہی نال رکھو. جڑے درود چ نال لینا والا علی محمد انہاں نوں ہی بس نال رکھو. یہ کتنی بڑی ڈنڈی ہے. تو میں کہا جنہاں نوں قیامت تک ہلے بھی نال رکھیا ہے. اس کا کیا کرو گے بتاؤ تو صحیح. اپنے عقیدے پہ ناز کیا کرو، گج وج کے یوں دلیر ہو کے عقیدہ اہل سنت پہ ناز کیا کرو. ہم کہتے ہیں تم وہ ہو جو کہتے ہیں جو صرف درود میں ساتھ ہے ان کا ذکر کیا جائے. ہم کہتے ہیں جن کو درود میں ساتھ رکھا ہے ان کا بھی ذکر کیا جائے گا، جن کو مزار میں ساتھ رکھا ہے ان کا بھی ذکر کیا جائے گا. اللہ اکبر یا رسول. توجہ ہے آپ احباب کی. اب ذرا اگلی بات کی طرف آئیے. علامہ قاضی ایاز مالکی نے لکھا، میں اس لیے یہ ابتدائی جملے بڑی توجہ سے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. علامہ قاضی ایاز مالکی نے لکھا حضور کے احترام میں سے ہے. جملہ سمجھ میں آئے تو سب بولنا، نہیں تو طلباء ضرور بولے. علامہ قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں حضور کے احترام میں سے ہے کہ ہر نسبت کا احترام کیا جائے. ایک نسبت کا احترام کرتے ہوئے بھی اگر ڈنڈی مارتے ہو تو تم تو حضور کا احترام نہیں کرتے. اب سنو احمد رضا کو، یہ ہے اللہ حضرت فاضل بریلوی. اور یقین جانو اتنی دلیری سے اس سطح پہ آ کے قلم اٹھانا یہ اللہ حضرت کا کام ہے. میں نے نہیں دیکھا کس بندے نے شعر و شاعری کے اندر اس طرح عقیدہ بیان کیا ہو اور حضور کی عظمت کو بیان کیا ہو. اگر کوئی ہو تو میرے سامنے لاؤ. اللہ حضرت نے تو کہا ہوتے کہا
अरबों मिला, लौलाक वाले साहबी सब तेरे दर की है, लावर रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, कौनैन में पड़ती है नेमत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने लिखा फतावा रिजविया शरीफ के अंदर, कहते हैं ना आल नू उन्हां दी जात दी वजह ना मनिया, ना असहाब नू उन्हां दी जात ना वजह ना मनिया, दोवां नू मनिया ते मुस्तफा दी वजह ना मनिया होया है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦੇ। समझ आ रही है कि नहीं है? मेरा दिल करता है, तेरा दिल करता है तू गंडेरियां चूप जाके, मेरा दिल करता है, तेरा दिल करता है तू जाके लजीज खाने खा। अब तेरे दिल की तो नहीं ना माननी, ये जो दिल है ये किसी दिल के ताबे नहीं है, ये जो दिल है याद रखना ये एक पावर रखता है, हम सारे दीन के ताबे हैं। अगर अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत इल्म अता किया है, आखिरी दम तक रब्बे काबा की इज्जत की कसम जहां पर भी जाएंगे दीन की बात करेंगे, मुस्तफा की बात करेंगे, असहाब की बात करेंगे, आल की बात करेंगे। बाबा रिजवी साहब को आपने देखा कि नहीं? अब बड़ी तवज्जो रखना जरा, बड़ी तवज्जो। मैं एक जुमला आपको सुनाने लगा। जब बाबा जी रिजवी साहब तकरीरें करते थे ना सख्त सख्त, साढ़े अपने भी कई कहते हैं बंदा बड़ा सख्त है यार, ये जनाब बंदा है बख्शदा किसी को नहीं है जी, ये है। तो मैं कहा तुम सारे 450 रुपये किराया ला के लाहौर की लैन गए देखो जनाजा पढ़े। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, बेटा जब दीन की बात आ जाए तो लोगों की परवाह नहीं करनी, मदीने वाले को देखना है, मदीने वाले को देख के काम तुमने करना है। फिर दुनिया तुम्हारा जनाजा देख के कहेगी कोई आम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया से जा रहा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। तवज्जो है आप अहबाब की, तवज्जो है। मैंने निस्बत की बात की है, वो कहते हैं जी हम भी निस्बत का बड़ा एहतराम करते हैं, करते ने वाकई बड़ा करते हैं, लेकिन सही नहीं करते। किस तरह भला तवज्जो रखिएगा जरा। ये चूंकि मैंने तो अक्सर अपनी जवानी ये कैंटी गुजारी है, मैं यहाँ का रिहायशी था, तो मैंने खुद देखा वो फिरका वारियत पे लानत भेजता हूँ कि का दफा कर सकने हैं ना, तवज्जो रखना जरा। कोई फिरका वारियत पे बाद लानत भेजते हैं, लेकिन सिर्फ आपको मजबूत करने के लिए। आप उनसे पूछो यार ये जुलजना है, चादर भी पाई दी है, सारा कुछ रखिया है तुसी, इज्जत एहतराम, फिर चंगे चंगे खाने खुआते हैं, उन्हें पूछो वजह क्या है? क्या वजह है जी? वो कहेंगे हम इसलिए करते हैं क्योंकि इमाम अली मकाम जिस जुलजना पे बैठे थे ना, ए ओ नहीं, तो जो रखना जरा, ए ओ नहीं, ए ओदी नस्ल जो भी नहीं, शबी है। शबी समझते हो ना, यानी कि उसकी तरह का है। आए नहीं समझे आप उसे पूछो, ये सवाल करो उसे को 1450 साल बाद आप इतनी इज्जत क्यों करते हो? वो कहेंगे इमाम अली मकाम करबला की सरजमीन पर जिस जुलजनाब पर बैठे थे, ये ना उसकी नस्ल से है, ये ना उससे है, ये बस उसकी शबी है, शबी का एहतराम करते हैं। तो हम यही तो कहते हैं यार तुम निस्बत की इज्जत कर रहे हो, ठीक है, एहतराम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हमारी भी तो सुनो। और यार करबल की जमीन पे इमाम अली मकाम जिस जुलजना पे बैठे 1400 साल बाद उस जुलजने की शबी का एहतराम करते हो। जिसके कंधों पे मदीने वाला बैठा उस अबू बकर का एहतराम क्यों नहीं करते हैं? अबू बकर अबू बकर अबू तवज्जो है आप आपकी, थके तो नहीं ना आप लोग? बात समझ आ रही? अब अगली बात सुनो जरा। ये निस्बत की आपको बताने लगा, सिर्फ निस्बत की। जहांगीर की बीवी थी शाहजहां, ये मैं आपको सिर्फ अभी तैयार कर रहा हूं, जब मैं आपको लेके आऊंगा ना आल की तरफ, फिर आपको पता लगेगा हम कैसे मानते हैं। मियां मीर रहमतुल्लाह ताला ने ईरान से मुनाजिर आया, आपने देख के कहा क्या करते हैं? हाँ जी मुनाजरे करने हैं। आपने फरमाया होर की कर दो, आल दी अजमत बयान करने। फरमाया करो। कहता है जहां पर इमाम अली मकाम की कब्र है,
40 मील थे, 40 मील थे, 40 मील थे, 40 मील थे। कोई गुनाहगार भी दफर हो जाए ना, अल्लाह अजाब नहीं देता। अब आपने फरमाया बताओ नवासे का मकाम ज्यादा है या नाने का मकाम ज्यादा है? ये बात आपने बहुत दफा सुनी होगी, लेकिन सिर्फ आपको समझा ये रहा हूं कि निस्बत को भी देखा जाए ना, निस्बत को देखा जाए। वो कहते हैं निस्बत है निस्बत, गुनाहगार भी दफन हो जाए तो अजाब नहीं होता। तो फिर हम फिर यहीं पर लाके खड़ा करते हैं। तो वो जो हुजूर के साथ लेटे हुए हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में क्या ख्याल है? अब जुबानें खामोश है, आगे से जवाब कोई नहीं आता। यही हम कहते हैं कि यार अगर निस्बत का एहतराम करना है तो फिर ये नहीं कि जहां पे तबीयत मान गई तो एहतराम कर लिया, जहां पे तबीयत ना मानी तो एहतराम ना किया। हम ये कहते हैं अरे वहां पर भी अगर कोई दफन हो जाए अजाब नहीं होता। लेकिन हमारे बड़े ने क्या कहा था मियां मीर ने? वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन से कोई प्यार करने वाला दुनिया के जिस मर्जी कोने में दफन हो जाए अजाब नहीं होता। क्यों? हुजूर ने खुद फरमाया मन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, फरमाया जेड़ा हुसैन से प्यार करता है अल्लाह उसे प्यार करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जिससे प्यार फरमाए और अल्लाह ताला उसको आग के अंदर दाखिल फरमा दे? ये निस्बत समझ गए हो? अब जरा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे चलिए। हम वो हैं आल को मानते भी हैं, आल की मानते भी हैं। ये दोनों में बड़ा फर्क है। तुसी को कारी साहब तुहाडे नाल बड़ा प्यार है तो मैं तुहानू कदी कॉल करके कहा यार फलां जगह जाना चलोगे, तुसी नहीं ना होगे तो मैं साफ कहांगा भाजी ने सिर्फ जुबानी कलामी ही प्यार का इजहार किया है। इंज गल है कि नहीं? अली 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 बड़ा प्यार है। मैं कह हज़रत वाला सिर्फ और सिर्फ इतना तो गौर कर लो, अली का सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या कीता था? आप कमजोर पड़ रहे हो, लगता है थोड़ा डर रहे हो। आंखों सारे सुभान अल्लाह। ये पहले देखो ना, देखो बंदा मौला कायनात को माने और मौला कायनात की ना माने। चलो मैं आपको एक बात सुनाता हूं। अक्सर पिछले दिनों भी जुमेरात को मैं किबला चंद शाह साहब के पास गया हुआ। उनके वालिद ग्रामी सैयद ज़मीरुल हसन शाह साहब, वो कहते हैं रंगपुरे का बंदा मेरे वालिद साहब का ना मुरीद हो गया। उन्होंने ना कुछ वजीफे बताए कि तुमने ये वजीफे करने हैं। अब 2-3-4 महीने बाद मुलाकात हुई जब वालिद साहब से, तो उन्होंने देखा लेकिन ऐसा इजहार किया कि तुझे पहचाना नहीं है। मुरीद आके सलाम ली और आके कहने लगा ज़रूर मैनू पहचाने या नहीं? आपने फरमाया नहीं, क्योंकि सलाह करनी सी। की फरमाया? नहीं। कहता ज़रूर जे इत्थे नहीं पहचाने तो अगे किस तरह पहचानोगे? इधर नहीं पहचान की तो फिर आगे किस तरह पहचानेंगे? हुण सुनो जरा अगली गल। इन्होंने कहना असी तो बड़ा जिक्र किया है, मौला कायनात का भी फिर यही जवाब होना जे। क्या कहा सैयद ज़मीरुल हसन शाह साहब ने जब उसने कहा इत्थे नहीं पहचाने तो फिर अगे किस तरह पहचानोगे? आप कह लगे तेनों वजीफे दसे सन, एक ते भी एक दिन भी अमल किया? कहता नहीं। फरमाया तेनों पहचान के की करना? तुझे पहचान के क्या करना है? दोस्ताने मोहतशम ये इसी चीज को जरा समझो। लोग कहते हैं मेरा दिल कहते हैं अली का पहला नंबर, मेरा दिल कहता है अली उल मुर्तजा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाले हैं। ओ भाई मेरे मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तजा से भी तो पूछो उनका कीदा क्या है। मौला कायनात फरमाते हैं खैरू हाज़िहिल उम्मा बादा नबी की हा अबू बकर व उमर, कहते हैं अंबिया के बाद उम्मत में सबसे ज्यादा जो फजीलत वाले हैं पहले को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे को उमर फारूक कहा जाता है। मैं कह जरा इनसे भी तो पूछो है ये किन की बात है? सारे बोलो जरा। हजरत अली उल मुर्तजा की। अब जरा आगे चलो। हजरत इमाम बाकिर, ये 12 इमामों में से है। कौन? हजरत इमाम बाकिर। कश्फुल गुम्मा किताब उन्हीं की है। उनके पास एक बंदा आके कहने लगा मसला बताएं जो तलवार की दस्ती होती है सोने चांदी की बना सकते हैं?
जो तलवार की दस्ती होती है। मुझे बताएं, जब आप कलाम कर रहे होते हैं तो हुज्जत किसको बनाते हैं, दलील किसको बनाते हैं? जो आपके नजदीक बड़ा मोतबर होता है, जिसकी आपके नजदीक बड़ी इज्जत होती है। ऐसा ही है ना, आप कहते हो यार फलां ने ऐसा किया है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, यानी कि वो बंदा आप उसको एहतराम के लेवल के पर लेके आ रहे हैं, इज्जत के लेवल के ऊपर लेके आ रहे हैं, मुकद्दस समझते हैं। अब आपने क्या कहा? आपने कहा हाँ बनवा सकते हैं। उसने कहा हुजूर दलील की है। हजरत इमाम बाकिर कहने लगे हजरत सिद्दीक अकबर ने इंज कीता सी। दलील क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे किया था। अब उसके अंदर थोड़ी सी बीमारी थी, कहने लगा आप भी सिद्दीक कहते हैं। ये 3 दफा आपने कहा। आपने फरमाया वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है, जो उनको ना माने वो सिद्दीक है। इमाम बाकिर ने कहा बोला तो सही, वो सिद्दीक है। तो मैं कहा जड़ा ना मने वो जिंदीक है, फिर मनो ना कीदा अहले सुन्नत बिल्कुल ठीक है। ये यकीन जाने, मैंने आप आगे तक मुझे उस्मान भाई ने कहा मदीना पाक पे भी गुफ्तगू करनी है, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी है, लेकिन तवज्जो आप अहबाब की मेरी तरफ हो। अब जरा आगे चलो, इमाम जाफर सादिक, तुहानू पता है पूरी फिका का नाम है फिका जाफरी, हैं जी गल। इमाम जाफर सादिक भला क्या कहते थे? वाला दानी अबू बकरी सिद्दीक मर्रतैन, कहते ने अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मेरे बाबा अली है ना, इनसे मेरा एक तरह का रिश्ता है। अगले जुमले पे अगर आप ना बोले तो गुफ्तगू मैं बड़ी क्लोज करूंगा। वो कहते हैं अली उल मुर्तजा से मेरा एक तरह का रिश्ता है, सिद्दीक अकबर से मेरा 2 तरह का रिश्ता है। इमाम जाफर सादिक ने कहा, ये उन्हों की किताबों के अंदर ही लिखा हुआ है। वो फख्र से बताते थे वालद अली अबू बकर सिद्दीक मर्रतैन। चलो मैं इस बात को जरा और खोलता हूं, ये 2 तरह का कैसे हुआ। हजरत इमाम जाफर सादिक ये बेटे हैं किन के? इमाम बाकिर के। इमाम बाकिर बेटे किन के हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे किन के हैं? इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन बेटे किन के हैं? मौला कायनात के। एक तरह का रिश्ता हो गया। वो जरा दूसरी तरफ आए, जरा आप बात को समझेंगे, रूह भी आपकी वजद करेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के 2 बेटे थे, मोहम्मद बिन अबू बकर, अब्दुल रहमान बिन अबू बकर। अब जो मोहम्मद बिन अबू बकर थे ना, ईरान फरूक आजम के दौर में जब फतह हुआ तो उसके बादशाह की जो छोटी बेटी थी ना, वो मोहम्मद बिन अबू बकर जो सिद्दीक अकबर के पहले बेटे थे, उनके निकाह के अंदर आई। अब जो दूसरे बेटे थे हजरत अब्दुल रहमान, अल्लाह ताला ने उनको भी एक बेटी अता की जिसका नाम था अस्मा। अब पहले बेटे का जो निकाह हुआ ना बादशाह की बेटी के साथ, उससे अल्लाह ताला ने पुत्र अता किया, उसका नाम था कासिम। सारे बोलो क्या नाम था? कासिम था। अब हजरत मोहम्मद ने अपने भाई अब्दुल रहमान से रिश्ता मांगा अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का, ठीक है। अब दोस्तान मोहतशम जब रिश्ता हो गया ना, अल्लाह ताला ने बेटा कौन सा अता किया? बेटी अल्लाह ताला ने अता की हजरत ममूना। अब हजरत ममूना जो है ये बाप की तरफ से हजरत सिद्दीक अकबर इनके दादा लगे, और माँ की तरफ से हजरत सिद्दीक अकबर इनके नाना लगे। तो हजरत ममूना के लिए रिश्ता आता है किनका? इमाम बाकिर का। इमाम बाकिर का रिश्ता आता है। अल्लाह ताला जब इस जोड़ी को मिलाता है, अल्लाह ताला फिर इमाम जाफर सादिक अता फरमाता है। तो कहते हैं बाप की तरफ से, इमाम बाकिर की तरफ से, अली उल मुर्तजा से मेरा एक रिश्ता है, और माँ की तरफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक से मेरा 2 रिश्ता बनता है। मैं क्या ਉਹ ਤੇ ਫਖਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨਾਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੱਠਦੇ ਹੋ। अब जरा थोड़ा और आगे चले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बंदे ने आके आख्या तुहाडी नजर च अबू बकर और उमर दा की मकाम है? चलो मैं पंजाबी में अगला जुमला कहूंगा। कहने लगे जेड़ा उन्हां दा अज
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, कहता है मकाम क्या है? फरमाया जो आज है। वो कहने लगा समझा नहीं। कहने लगे वो कल भी मुस्तफा के साथ थे, वो आज भी मुस्तफा के साथ है, वो जन्नत में भी मुस्तफा के साथ होंगे। सिद्दीक दा भी उथे, फारूक दा भी उथे, तैबा दी जिस जगह ते दरबार मुस्तफा दा, तैबा दी जिस जगह ते दरबार मुस्तफा दा। मैं यकीन जानो अगर मैं तेजी से चलूँ ना तो फिर मैं वो कुछ नहीं आपको बता सकता जो कुछ मैं तैयारी करके लाया। कहता आहो प्यार है सी आपस मामला तो ऐसा ए साहबा नू ना दिलों दिल दे अंदर कदूरत सी है। अगर आप वजद ना करोगे तो फिर कहना। कहते दिलों के अंदर था, बस जाहिर प्यार था, अंदर कोई नहीं था, अंदर बुग़्ज़ था, अंदर दावत था। हम कहते हैं तू अज जम्मिया ते तेनू कि नहीं पता लग गया जी? अंदर कदूरत ही है, तेनू ऐ नहीं पता तेरा नाल वाला की सोचदा पिया, तेनू ऐ पता उन्हां दे दिल च की सी। एडी तेरी निगाह काम करदी है ते तदी तू सड़कां ते जलील होंदा पिया। समझो इस बात को बता रहा हूं। अब सुनो, अल्लाह कहता है उलाइकल्लज़ी नमतहन अल्लाह। अल्लाह कहता है पढ़ाया चूंकि मुस्तफा ने सी ते इम्तिहान फिर मैं लिया। सारे आंखों सुभान अल्लाह। अब जरा अल्लाह ने कैसे इम्तिहान लिया? जिस तरह आप देते हो ये जनाब रजिस्टर होता है, ऊपर पेज होता है, इस तरह इम्तिहान लिया। अल्लाह नू पता सी इन्होंने दिल दे बारे च कलाम करना है। अल्लाह ने कहा उलाइकल्लज़ी नमतहन अल्लाहु कुलूबहुम, तुसी दिल दे बारे च गल करनी, मैं दिल दे इम्तिहान लिया। मैं दिल ही फड़े ने, मैं दिल ही चुने ने। अल्लाह का इम्तिहान ये नहीं होता आ जाओ बैठो ये सवाल है ये जवाब है, ना ना ना। अल्लाह कहता है चूंकि पढ़ाया मुस्तफा ने था। उस्ताद चंगा होए ना, माड़ा स्टूडेंट भी होए तो चंड छड़दा है। इधर देखो उस्ताद केड़ा है, नहीं समझ रहे आप? उलाइकल्लज़ी नमतहन अल्लाहु कुलूबहुम। अल्लाह कहता मैं दिलों में इम्तिहान लिया। तुसी कहंदे हो दिल च कदूरत सी ना। हुण मैनू दसो बंदा जे पास होने वाला ना होए, मैं भी पढ़ाया है, पास कर सकना वा? 3 बोते छाड़ ला छड़े, ए भी पढ़ाते ने 5 बोते ला छड़े। हुण उधर ते नहीं ना घट वध होना सी। समझो जरा इस चीज को। आज की नशिश सारी जिंदगी के लिए आपके अकीदे की मजबूती की जामिन बन जाए। कहते दिलों के अंदर था। अल्लाह कहता दिलों का इम्तिहान लिया तो या अल्लाह फिर सब्जेक्ट की रखा हुआ है? मैथ, बायोलॉजी, फिक्र? अल्लाह फरमांदा नहीं, लित तकवा। जन्नत तवज्जो रखना। तो अल्लाह कहता है तकवे का लिया है। अच्छा ये सियालकोट यूनिवर्सिटी जाओ, किसी प्रोफेसर ने आख्या मैं तकवा पढ़ाना वा? हाय हाय हाय। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाओ, कभी कहा फलां प्रोफेसर तकवा पढ़ाता है? फरमाया जेड़े मेरा महबूब दे कोल आंदे इत्थे तकवा ही हुंदा जे। ऐदा ही इम्तिहान लिया जे मैं ऐदा ही। उलाइकल्लज़ी, ये कुरान की नस है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, फिर अल्लाह ताला ने ही रिजल्ट आउट किया। मुझे कोई आके ये कहे जी बाबर भाई आए, ये मुझे आके कहे कि मैं हाफिज हूं, ठीक है, मैं कहूंगा दलील क्या है? ये मुझे सनद दिखाएंगे ना मदरसातुल मदीना से मैं पढ़ा, तो मैं क्या कहूंगा? है वो हाफिज। आपने क्या किया? एफएससी की है, दलील क्या है? ये लो सनद। वाह जी वाह। 1400 साल बाद कोई बंदा सिर्फ एक पर्ची वहांदा, पर्ची ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਐਫਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀਤੀ ਦੀ। ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਨਦ ਹੈ ਜੀ।
समझना जरा इस चीज को। अगले जुमले में अगर आप न बोले तो मुझे बड़ा दुख होगा। मैं बड़ी यकीन कर, मुझे पता है, मैं मेहनत करके यहाँ पे लाया हूँ, क्योंकि शैतान वो चीजें अंदर सुनवाना चाहता है, नफसानी ख्वाहिश हो। लेकिन याद रखना, ये जो शरबत मैं दे के जा रहा हूँ, ये जो आपको मैं गोलियां दे के जा रहा हूँ, खुदा की कसम तसीर तो इसकी कड़वी लगेगी, क्योंकि अंदर अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा, लेकिन इसके बाद लेवल उस सदा तक आ जाएगा। हम कहते हैं तेरे को एक पर्ची होए तो सारा जहान मान जाता है, तो जिन्ना को कुरान की पर्ची हो अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जन्नत वजो है, रिजल्ट आउट हो गया की होया। हाय हाय, जे रिजल्ट तो भी तुसी ना बोले। पहली पोजीशन आई है जी, सुबहान अल्लाह, मैं तो खुद पढ़ाता रहा हूं ना है। दूसरी पोजीशन आई है, सुबहान अल्लाह। इतना या अल्लाह तू इम्तिहान ले आवे ते या अल्लाह रिजल्ट भी टू आउट कीता ते फिर की निकलिया रिजल्ट। अल्लाह फरमांदा है लहुम मगफिरा, सारे ही पास ने। ये तर्जमा जरा मैंने अपने ज़ौक़ के मुताबिक किया है। और सुनो तो सही जरा, ये कुरान है, कुरान। कुरान को भी अगर कोई ना समझे, जो रब के मुकाबले में आ जाए, तो फिर मुझे बताए उसका ईमान क्या है, उसका अकीदा क्या है, उसका नजरिया क्या है। अल्लाह फरमाता है लहुम मगफिरा, मैं ले आया इम्तिहान, रिजल्ट आवे, लागो मगफिरा। मौला फिर इनाम की देता है, ऐ तो नतीजा है। फरमाया अजरु नजीम। तुसी हले नहीं बोले है ए अजीम नु जे तुसी समझ गए ना तो मजा बड़ा आना जे है। यकीन करो बड़ा मजा आना है। अल्लाह कहंदा कुल मताउ दुनिया कलील। ए सारी दुनिया जड़ी है ना कलील जे। कदी किसी ने आख्या गुजर महल्ले दे अंदर इन्नियां ईटां लगी दियां ने मैं गिन लियां नहीं, पूरी दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा। ए हले गुजर महल्ले दियां ईटां भी तेरी समझ नहीं आईयां, ए कलील ने। कदी किसी ने आख्या ये सियालकोट के अंदर जो आलू निकलते हैं जमीन से उनकी तादाद इतनी है, वो भी हले तेरी गिनती च नहीं आए। किसी ने आख्या चिड़ियां नहीं ने सियालकोट के अंदर, ए हले कलील है। अल्लाह कहता है मैं जिन्होंने पास किया मैं कलील नहीं दिता, मैं अजीम दिता गया। ये एक अगला जो जुमला मैं कहने लगा हूं, बड़ी तवज्जो रखना, मैं बड़ी मेहनत के साथ आपको यहां पे लाया हूं। आप भी कहते होंगे हजरत वाला, ये जब सबक शुरू होता है पहले इब्तदाई दर्जे में समझ नहीं आता। ये मैं आपको चला चला के यहां तक लाना चाहता था, आपको पता चले। आप मुझे बताएं, ये मैंने सहाबा की अजमत को बयान किया है, सहाबा के मकाम को बयान किया है, सहाबा के मर्तबे को बयान किया है। इस जुमले पे इतनी मोहब्बत का इजहार करना, पता चले आल का जिक्र सुन रहे हो। वो सहाबी कौन है जिसने ईमान की हालत में मदीने वाले को देखा है। मैं क्या जिन्हें तकिया ना उन्नू इन्ना मानने आ, ते जिन्नू चूसिया वे उन्नू किन्ना मानदे होवांगे। नहीं इमाम हुसैन को जुबान चसवाई, उनकी जुबान नहीं चूसी मुस्तफा ने, हुजूर नहीं सूंघा करते थे। ते मैं क्या जिन्हां ने तकिया असी उन्हां वाल किसे नू तकन नहीं देंदे। समझ आइए कि नहीं बात है। मैं क्या तुम तो अभी तक हमारे शेरों पे गुजारा कर रहे हो, अभी तक। आप कहेंगे जी ये आपने क्यों कहा, सारी तकरीर करके ना क्या कहते हैं, वो ख्वाजा साहब ने कहा शास्त हुसैन। मैं हले तक साढ़े उत्ते ही हो, उस सतह तक नहीं तुसी पहुंचे। तुसा की लिखना है, सुनो, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हमने अली को कैसे माना है? हम कहते हैं चुप है तो दीन की पहचान ली है, अगर बोले तो लगता कुरान अगली है। इस बागे नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हुसैन है तो फूल तो गुलजार अली है। कुरान तो देता है दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। हर एक यजीदी से खुल के कह दो हाशमी जान अली है, ईमान अली है। तवज्जो है आप अहबाब की? ये अभी तक हमारे ऊपर ही है, ये हकीकत बात अब इन्होंने पूछी ना गल की दलील
وہ تاریخ نہیں، تاریخ دی جڑی کتاب، یقین کرو میں کئی دفعہ نا حوالے پڑھے اہل سنت کی 20 کتابوں کے حوالے، میں حوالے پڑھے، وہ کتاب کدی اساں بھی نہیں دیکھی ہے، یقین جانو۔ تو بس ساڑا کی کہندا ہے دیکھو جی اہل سنت کے 20 حوالے دے دیے، وہ کنے لکھے ہے جی؟ ہے بھائی یہ جو حدیث آتی ہے نا ہم تک، اس کا پورا سسٹم ہے، راویوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کس کو دیکھا جاتا ہے؟ راویوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں جی نہیں جی قرآن کے مقابلے میں تاریخ مانو، حدیث کے مقابلے میں تاریخ مانو۔ تو میں کہ تھی تاریخ دانا دا کلمہ پڑھیا یا رب رسول دا کلمہ پڑھیا دا جی ہے؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف کے نہیں؟ سارے آقا ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت والے اتنا محبت کا اظہار کرنا ذرا مزہ آ جائے۔ اسی کہنے ہیں کہ جس طرح حضور سارے نبیاں تو افضل نے نا، ایسی طرح رسول اللہ دا گھرانہ سارے نبیاں دے گھرانیاں تو افضل ہے۔ اس کے اوپر دلیل ہے بھائی، باتیں نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ مشارق اور مغارب کو میں نے الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، تو آڈے نالو افضل میں نہیں تکیا، تو آڈے نالو بہتر میں نہیں تکیا۔ اگلی بات کیا کی یا رسول اللہ اسی طرح میں نے مشارق اور مغارب کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، آپ کے گھرانے سے افضل گھرانہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اس لیے ہم کہتے ہیں افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ یہ جمعے والے دن میں نے اشعار پڑھے تو سارے جمعے لگ پڑے، تو مجھے آتے ہوئے احمد بھائی نے کہا کہ قبلہ پڑھنے ضرور جی ہے۔ کون کون تھا جمعے والے دن ہے؟ نبی نانا بابا علی، نبی نانا بابا علی، گرمی علی تکنا ہے کاچو کترا علی بھی پوچھنا حسین کی، نبی نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنا حسین کی، حسین دی ماں نبی دیتی ہے۔ آئے ہائے پڑھو سارے اجے بھی پوچھنا حسین کی، نبی دی ماں حسین دی ماں نبی دی ہے، اجے بھی پوچھنا حسین کی، نبی نانا۔ حیران اج تک یزید ٹولا، چڑھ کے نیزے پہ حسین بولا۔ اگلے جملے تے تہاڈی روح بھی وجد کرے گے۔ حیران اج تک یزیدی ٹولا، چڑھ کے نیزے تے حسین بولا، شہیداں دی اہو زندگی ہے، شہیداں دی بڑو سارے، شہیداں دی اہو زندگی ہے، اجے بھی پوچھنا حسین کی، شہیداں دی اہو زندگی ہے، اجے بھی پوچھنا حسین کی، نبی نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنا حسین کی۔ آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، وہی پڑھو
سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ ایک دفعہ چوکے سارے، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ صرف آخری بات ہے، آخری بات، مدینہ پاک جا رہے ہیں، ہائے ہائے، اچھا جیڑا بھی گیا نا مدینے، ہر بندے دی اپنی ایک کیفیت ہے، ہر بندے دی ہے۔ آلہ حضرت گئے تے آلہ حضرت دی اپنی کیفیت ہے، پھر اس تو بعد میر علیہ سنت گئے، انہاں دی اپنی کیفیت ہے، یعنی جیڑا بھی جاندا ہے نا، پھر جدوں آئی جاندا وے تے پھر جیڑا اگوں آندا وے، جیڑا پہلے آ گیا ہوندا ہے، پھر جیڑا اگوں آندا ہے وہ کی کہندا انہوں، ہے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم، مجھ کو یوں مت سونا، بات بڑھ جائے گی، دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو ٹپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ اگلی بات ذرا سنو ہے، جدو لئیے نام محمد دا، پھر دل نو سرور آ جاندا اے، اے نبی کیفیت ہے، میں تور دی عظمت مننا وا، پر وکھری شان مدینے دی، جدو ٹریے شہر مدینے نو، ہر قدم اتے تورا جاندا اے، جدو ٹریے شہر مدینے نو، ہر قدم اتے تورا جاندا